Earth. Out of many planets that we found, the planet that can support life. This blue planet holds the past, the present, and the future of our very existence. What makes Earth habitable? The right distance from the Sun, the magnetic field that protects us from harmful cosmic rays, the atmosphere which keeps us warm, and the right chemical ingredients for sustaining life. It's a world unlike any other. In fact, the Earth is a wonderful host not just for life but for lives of intelligence, makes it phenomenal. Our planet is balanced with both biotic and abiotic forms such as oceans, mountains, forests, and animals, so it's a comfortable home to many. The presence of liquid water makes our home planet tremendous. Earth's biodiversity provides functioning ecosystems that supply clean air, fresh water, diverse flora and fauna, reproductive mechanisms, pest control, and numerous other ecosystem services with equilibrium. The major problem that we are facing is the nature we live in is totally out of balance. For thousands of years, human beings have been dominating and exploiting the earth and using its resources for his greedy needs of money and luxury. Overpopulation, excessive deforestation, violent encroach over natural resources, unplanned and violent aberration in constructions and wars are few reasons for worsening environmental pollution, degradation, and extremely dubious climatic changes. Every time we feel pacific to deal with some natural or man-made calamities with our outworn ideas, not knowing that we are altering the Earth's natural balance. Human beings has cleared 3 trillion forest cover, cultivated half of its fertile land, and fishes across most of the oceans. In the last 50 years, the population of wild animals have been reduced to 60%. The loss of biodiversity is the single biggest problem that we face. A less wild world is less able to provide for our needs, less able to maintain dependable weather, and less able to absorb our impact. This triggers climate change, soil erosion, poor air quality, and undrinkable water. Destruction of resources leads to the destruction of natural habitats and diversity of species. The climatic changes that we are experiencing right now is just a warning to the human beings of its own perish if we are not quick enough to cause ourselves to rethink our destructive habits and ambitions. The 6th mass extinction has already unleashed, and our species, the mankind, is the cause. Unless we get to the equilibrium, the age of humans won't last for long. In order to achieve a sustainable existence on Earth, we need to create a future in which both people and nature can thrive together. A time in which development and conservation go hand in hand. A period in which we live in harmony with nature and reduce our carbon footprint by making sure that everything we do, we can do forever. Our well-being solely depends on this planet, and it's our responsibility to take care of it. Utilizing nature-based solutions for defense, renewable energy sources instead of fossil fuels,
efficient food production, managing the health of oceans, and steps to revive the world will be the key measures to make a change. These changes will be a long way for us to become a species in balance with nature once again. This will bring a future in which several billion lives will lead healthy life on a stable planet which is capable to provide for all our needs. Otherwise, feeling fortunate to live in such a habitable planet will be our failed dream. Every steps that we take should ignite the minds of our young generation. The young minds of today can help us to find a way, and together we can create the vitally important sustainable future. As the first step towards this change, Eldemar Berzelius College, Pudupadi is introducing a new venture, an opportunity to use the best of our chance, an idea aiming to save the planet, and that is Oasis. Oasis is an organization for attentive sustaination and infrastructure strengthening, which aims at keeping a right balance of development and conservation, thus saving our nature from dilapidation. We believe that through spreading awareness and promoting reusable products through upcycling and eco-friendly practices among all the sections of the society, which will enable drastic changes in the mindsets, lifestyles, and habits of people. It is essential to conserve and replenish the existing resources along with its transformation into new things. It is necessary to redefine our ways of disposing the garbage that we make and switch to nature-based solutions. Plastic is the brilliance of human mind, but now it is creating the worst havoc for us. Plastics are made from harmful chemicals that sticks to the environment for ages, affecting the natural flow of water, threatening the lives of aquatic species and terrestrial animals, disturbs the natural refilling of underground water, blocking our sewage system, thus results in overflowing of sewage waste and spreading toxic elements to the atmosphere when it is burnt. Thousands of seabirds and marine mammals are killed each year after ingesting plastic or getting entangled in it. Plastic that buried deep in landfills can leach harmful chemicals that could contaminate groundwater. In order to reduce the pollution of natural resources, it is necessary to promote innovative ideas for the reduction and disposal of plastic waste that we produce. So, Oasis is taking its first step to solve this problem by introducing a campaign called Brick It Back. This is an intracollegiate campaign aims to promote the concept on the effective usage of eco-bricks. What are eco-bricks? The concept is simple. This is an upcycling method using the plastic bottles filled with clean and dry plastic waste. Making eco-bricks will reduce the surface area needed for the storage of plastic waste and avoid plastic from contaminating the environment through its accumulation. So let's see how you can make one of your own. Step 1. Collect, clean and dry plastic waste from your home. Step 2. Find a normal plastic bottle with a lid. Step 3. Using a stick, compress the plastic into the bottle. Keep compressing and adding more plastic until the bottle is full. Secure the bottle with a cap. That's it. Eco-bricks produced in this way are used for making furniture, garden walls, and even houses.
Making eco-bricks is one of the most cost-efficient and easiest way of utilizing the plastic waste that we produce. Students are requested to make eco-bricks using plastic waste such as plastic bottles, biscuit wrappers, and many more to make something creative. Eco-bricking is a way to take personal responsibility for the plastics you are generating from your lifestyle to begin your turn to refresh the lungs of our earth. Always remember, my plastic is my responsibility. Through eco-bricking, we can effectively avoid plastics from polluting the environment and put it to good and safe use. Promoting simple and innovative ideas like this, we can reduce the pollution to a huge extent. These small steps will be a giant leaps for mankind to become a species living in harmony with nature. Thus, we could create a stable and sustainable future. This is just the beginning to recover. If we dare to open our eyes and widen our perspectives towards the real problems that we are facing, then the solutions are right in front of us. The young ignited minds are capable of regaining the natural order and make the earth a more sustainable planet. ISS aims to make a change by creating a group of concerned, passionate individuals from different backgrounds, different languages, different cultures with one goal: save the world. ഹായ്, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 26, വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ. എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ലോകത്തു നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഏകദേശം 15 ബില്യൺ മരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഈ ലോകത്ത് എത്ര മരങ്ങളുണ്ടാവും? നമ്മളിൽ എത്ര മനുഷ്യരുണ്ടാവും? നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മഹാമാരിയും മാറാരോഗങ്ങളും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയോ? നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? ഒരു കാലത്ത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇന്നീ കാണുന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. വികസനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും വികസനവും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചർച്ചകളിലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത്. ആ ചിന്തയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്
അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി കോതമംഗലം എൽദോമാർ ബെസീരിയസ് കോളേജിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒയാസിസ്. എന്താണ് ഒയാസിസ്? ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അറ്റൻറ്റീവ് സസ്റ്റനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്തനിങ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൺസർവേഷനും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ മെഷേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഒയാസിസിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോസ് ആൻഡ് റിസ്യൂം ടു റിക്കവർ എന്നതാണ് ഒയാസിസിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമായ രീതിയിൽ നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ വീണ്ടും ശീലിച്ചു തുടങ്ങുക. സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിലും അത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ വരെ സ്വാധീനിച്ചാലേ സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഒയാസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒയാസിസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. പ്രകൃതി നശിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനോടൊപ്പം പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഇതിനുള്ള ആദ്യ സ്റ്റെപ്പാണ് ബ്രിക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വീടുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ തടയുക എന്നതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് എക്കോബ്രിക്ക്? അതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയാതെ അത് എഫക്റ്റീവായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എക്കോബ്രിക്കിംഗ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ടൈറ്റായി നിറച്ച് ഇക്കോബ്രിക്ക് നിർമ്മിക്കാം. വേസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്നത്. ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന എക്കോബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഫർണിച്ചറുകൾ, ഭിത്തികൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ എക്കോബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് എന്ന ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒയാസിസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എക്കോബ്രിക്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അതുവഴി ക്രിയേറ്റീവായ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ക്യാമ്പയിൻ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ വീടുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബ്രിക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് എന്ന ക്യാമ്പയിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല ക്യാമ്പയിൻസും സംഘടിപ്പിക്കാനും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒയാസിസ് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി തീരാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. താങ്ക് യു. പ്രിയമുള്ളവർ, ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഒരു വിസ്മയ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കോതമംഗലം എൽദോമാർ ബെസീരിയസ് കോളേജിൽ അനിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒയാസിസ് എന്ന മഹനീയമായ പ്രസ്ഥാനം ഒരു നൂതന സരണി തുറക്കുകയാണ്. കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ തികച്ചും അവിസ്മരണീയമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ വാസന എങ്ങനെ ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഒയാസിസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ബഹുജന സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏറെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തുകയും നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അത്ഭുതകരമായ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ നടത്തുവാൻ അതുവഴി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പലരും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരുപറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പരിപാടി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ്
ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കോതമംഗലം കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കേരള വ്യാപകമായി യുവജന മധ്യത്തിൽ കർമ്മോത്സുകരായ കുട്ടികളുടെ സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ പരിപാടി ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം ഉപയോഗശൂന്യമായി വർജിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും സ്വരൂപിച്ച് സമാഹരിച്ച് ഒരു കൂട്ടി ഇഷ്ടികകളായി രൂപപ്പെടുത്തി മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിന് വരെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുവാനാണ് കുട്ടികളുടെ യജ്ഞം. ഭാവി നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഒയാസിസിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ശുഭവിചാരത്തോടെ ബഹുജനങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ ഈ മഹനീയ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ തുടക്കം ഇവിടെ നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം വളരെ വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ യജ്ഞം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് എൽദോമാർ ബസേലിയസ് കോളേജിലെ അനിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഈ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന അനിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ അവസരത്തിൽ വളരെയേറെ അഭിനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കോതമംഗലം ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല കേരളം മുഴുവനും വ്യാപിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അങ്ങനെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി യുവതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഈ ഒയാസിസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 26 വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആയിട്ട് ലോകത്തെമ്പാടും ആചരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നുള്ള വിഷയം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ, പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വളരെയേറെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വനവൽക്കരണം നടപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ചൂഷണം വളരെയേറെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ വിപത്തുകൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാവും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോതമംഗലം എൽദോമാർ ബസേലിയസ് കോളേജിലെ അനിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒയാസിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുക. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനു മുമ്പും അവർ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ പഴയ ടയറുകൾ കൊണ്ട് അവർ സ്റ്റൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ സ്റ്റൂളുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ ആർട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ അവർ ശേഖരിക്കുകയും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് നിറച്ചുകൊണ്ട് എക്കോ ബ്രിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ആശയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എക്കോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ എക്കോ ബ്രിക്സ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ മതിലുകൾ നിർമ്മിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു ആശയമാണ്. ഈ മൂവ്മെന്റ് വളരെയേറെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും എനിക്കില്ല. അവർക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് എൽദോമാർ ബസേലിയസ് കോളേജിലെ അനിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് ഒയാസിസ് എന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ കോളേജ് ചെയർമാൻ ഷെവലിയാർ പ്രൊഫസർ ബേബി എം വർഗീസ് സാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും ദോഷം
ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതിനെ ബ്രിക്ക് രൂപത്തിലാക്കി നമ്മുടെ വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മതിലുകളും ഫർണിച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ ഒയാസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണിത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരതുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം സ്വച്ഛ് ഭാരതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് അനിമേഷണറി VFXലെ സ്റ്റെഫിൻ പോലുള്ള കുട്ടികൾ, അവരാണ് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു മഹത്തായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഇതിൻ്റെ ശാഖകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കണം. അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വലിയ ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.